विश्वर सबुठारु बड़ संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जहां जीवन में छोट अवस्थारू घोर जातिवाद सामना करने को पड़ता। से विद्यालय रे निजर सांगमानक ठारू दूर रे श्रेणी बाहर तले बसी पाठ पढ़ा पड़ुला। एमिति कि निज मुंडबाल काटिबा बुढ़ीमा कि बड़ भौणी ठारे काटिबा पड़ुला। कहीं गाँवर कौन बारिक तांको मुंडबाल काटी दूषित होगा चाहू नथिले। समाजर एही कुश्चित विचारधारा पाई निजर सरनेम सटपाल बदलाई आंबेडकर करने को पड़ता। तथापि से एते शिक्षा प्राप्त करथिले कि सेतेबेले भारतर सबुठारु अधिक पढ़ा लेखा व्यक्ति मना जाउथला। केमिति निज लोकंक अधिकार पाई दशंधि धरी आवाज उठाइथिले। काहेकि बाबा साहेब निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान न दे भारतर महान संविधान रचना करथिले। काहेकि निजर धर्म परिवर्तन करी बौद्ध धर्म आपणाइथिले। आज आमे जानिबा बाबा साहेब को जीवन सह जड़ित एमिति किछि अकुहा कथा। संसद रे डॉक्टर आंबेडकर कहिथिले, मु एठारे संविधान रो प्रशंसा करबा को आसी नाही। काहेकि संविधान केते भी भल हो ताहा शेष रे खराब साब्यस्त हबो जदि ताकू व्यवहार करुथुवा लोके खराब। संविधान केते भी खराब हो ना काहेकि ताहा शेष रे भल साब्यस्त हबो जदि ताकू व्यवहार करुथुवा लोके भल। ता पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करि नथिले सब्सक्राइब कर दियंतु। 14 अप्रैल 1891 दिन मध्य प्रदेश महू जिले में रहुतबा रामजी मालोजी शेखपाल को घरे एक पुत्र संतान जन्म निये। माँ भीमाबाई निज पुत्रर नाम भीमराव रखती। से थिले ताको माता पिता 14तम और शेष संतान। 5 वर्ष बयस आंबेडकर को स्कूल रे नाम लिखाई दिया जाए। किंतु छोट भीम शीघ्र ही बुझी जाती समाज रे तांको प्रति होउथबा भेदभाव। स्कूल रे भीम को डेस्क ठारू दूर रे गोटिए कोण रे भूमि उपरे बसी पाठ पढ़ा कहा जाउथला। तांको सही ग्लास रे पानी पीवा को दिया जाउ नथला जोंथरे अन्य छुआ माने पानी पिउथले। थरे भीमराव और तांको बड़ भाई ग्रीष्म छुट्टी काटिबा को कोरेगांव जाउथले जेउठरे तांको पिता सेनारे चाकरी करुथले। दुई भाई ट्रेन रे बसी कोरेगांव पहुंची जाइथिले। बहु समय धरी अपेक्षा करिवा परे मध्य तांको पिता रामजी मालोजी तांको नेबा पई आसी नथिले। काहेकि ना तांको जणा नथिला तांको छुआ माने केउ ट्रेन रे आसुछंती। भीमराव एवं तांको बड़ भाई सफा सुतर सुंदर पोशाक पिंधिले। जहा देखी स्टेशन मास्टर तांको पाखକୁ आसी पचारिले, तुमे किए एवं केउठाकू जाउछ? सेही समय रे चपलमती बालक भीमराव कथा कथारे कहिदेले कि से दलित मुची जातिर। जहा सुनी स्टेशन मास्टर चेहरा भाव बदली गला एवं सेमानकु किछि न कहि सेठारु चली गले। किछि समय परे दुई भाई तांको बापा पाखକୁ पहुंचीबाकू बलद गाड़ी भड़ारे नेबाकू चिंता कले। किंतु बलद गाड़ी चालक पर्यंत एही कथा पहुंची जाइथिला एमाने अछुआ अस्पर्श वर्गर लोक आउ केही तांको सह कथा हेबाकू मध्य चाहू नथिले। बहु कष्टरे एक बलद गाड़ी भड़ारे मिलला किंतु तांकू 2 गुणा भड़ा देबाकू पड़िला। आउ फेर बलद गाड़ी चालक निजे गाड़ी न चलाई पिलामानकू चलाइबाकू कहिला। आउ निजे पादरे चली चली गला। काहेकि ना तांकू छुईले दूषित होई जिबार डर थिला। एही घटना भीमराव को उपरे बहु गभीर प्रभाव पकाइथिला। जेउठारे तांकू लोके अलगा अछुआ व्यवहार करुथिले। एपरिकी कौनसी बारिक तांको मुंडबाल काटु नथिले। गाँर मुख्य कूअरु पानी टाणिबाकू मना करा होउथिला। आउ कौनसी बड़ वर्ग जातिर घरे प्रवेश करने को दिया जाउ नथिला। एहीपरि भीमराव को छोट बेलरू ही जातिवाद अनुभव हैला। सदा सर्वदा एहाकू बदलाइबाकू से चेष्टा करि आसुथिले। एही भेदभाव परे मध्य से तांको पाठ पढ़ारे ध्यान हटु नथिला। भीमराव को तांको विद्यालयर शिक्षक कृष्णजी केशव आंबेडकर से जणे उच्च जातिर हेले मध्य भीमराव को पसंद करुथिले एवं से तांको सरनेम देई
ଭୀମରାଓଙ୍କୁ ଭୀମରାଓ ସଟପାଲରୁ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ବଦଳାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ପାଠପଢ଼ାରେ ଜାତିବାଦକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ହେଉନାହିଁ। ପିତା ରାମଜୀ ମାଲୋଜୀ ସେଖପାଲ ପୁଅର ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ସହର ତ ବହୁତ ଆଧୁନିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବନା ସେତିକି ନୀଚ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଭୀମରାଓ ନିଜ ପରିଚୟ ସାମ୍ନା ଆସୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଜାତିବାଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୁଦାୟର ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେହି ବର୍ଷ ସେ ରମାବାଈଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ସହ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆଗକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭୀମରାଓଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ହିଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବରୋଦାର ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଲେ। ସେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବିଏ ପାସ୍ କରିବା ସହ 1913ରେ ଆମେରିକାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଲମ୍ବିଆ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ PhD ବି ପୁରା କରିଥିଲେ। ପରେ ଭୀମରାଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୁରା ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପୁରା ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ବରୋଦା ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ସିଭିଲ ଅଫିସର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଦ ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ଏବଂ ଭେଦଭାବ ପାଇଁ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ 1918ରେ ବମ୍ବେର ଏକ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚରର ହୋଇଥିଲେ। ତାହା ସହ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସମାଜକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମରାଠୀ ଖବରକାଗଜ ମୁଖନାୟକର ବି ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଧର୍ମ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଏତେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇ ଓକିଲାତି ପୁରା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ାଲେଖା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ାଲେଖା କରିବାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଜହନ ଗୁଥର ଇନସାଇଡର ଏସିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ, 1938ରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 8,000ରୁ ବି ଅଧିକ ବହି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାହା ବଢ଼ି 35,000 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବହି କାହାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ଧାର ସେ ଦେଉନଥିଲେ। ବହି ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କହିଦେଉଥିଲେ କି ଯଦି ବହି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ମୋର ପୁସ୍ତକାଳୟକୁ ଆସ। ବହି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା କି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଷାକ ବଦଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଥିଲା। ସେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବହି ବାଛି ପଢ଼ି ନେଉଥିଲେ। ରାତିରେ ଆମ୍ବେଦକର ପଢ଼ିବାରେ ଏମିତି ମଜି ଯାଉଥିଲେ କି ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ରହୁନଥିଲା। ଆମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କହୁଥିଲେ, ତମ ପାଦରେ ଜୋତା ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତମ ହାତରେ ବହି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ସାହେବ 1924ରେ ବହିଷ୍କୃତ ହିତକାରିଣୀ ନାମକ ଏକ ସଭାରେ ଏକ ଆସୋସିଏସନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ, ସ୍କୁଲ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା ସହ ବହୁ ସଭା ଆୟୋଜନ କରି ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମାନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ, ନିଚ ଜାତିର ଲୋକେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମାନନ୍ତି ସେହି ଧର୍ମ ବାକି ଜାତିର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅଛୁଆଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ 19 ଅକ୍ଟୋବର 1935ରେ ନାସିକର ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିଚ ଜାତିର କିଛି ଲୋକ ଏହି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1936ରେ ନିଚ ଜାତି ଏକ ସଭାରେ ମୁକ୍ତି କଣ ପଥେ ବା ମୁକ୍ତି କଣ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଥିଲେ କି ଦଳିତ ସମାଜକୁ ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି କରିବା ଦରକାର।
20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହା ସ୍ଥିର କରିପାରିନଥିଲେ କି ଯେ ସେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ବାବା ସାହେବ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଶିଖ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଇସାଇ ଧର୍ମ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଫେର ସେ 1955ରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ କାହିଁକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଦ୍ଧ ଏଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ, ଇସାଇ, ଇସଲାମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗଭୀର ଭାବରେ ତୁଳନା କରିବା ପରେ ସେ ପାଇଥିଲେ କି ବୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ବି ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ବା ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାବା ସାହେବ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବାକି ଧର୍ମର ଲୋକେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 14 ଅକ୍ଟୋବର 1956 ଦିନ ବାବା ସାହେବ ତାଙ୍କ 3,56,000 ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ନାଗପୁରରେ ପୁରା ବିଧିବିଧାନ ସହ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେମିତି ବାବା ସାହେବ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାୟ 90% ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି ବାବା ସାହେବ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ପ୍ରାୟ 100 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। 26 ନଭେମ୍ବର 1949କୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାନୁନ ଦିବସ ରୂପେ ଜଣାଯାଏ। ତା ପର ବର୍ଷ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଲାଗୁ କରାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ 26 ଜାନୁଆରୀକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ କି ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣର କୁଶଳ ପାଇଲଟ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। 6 ଡିସେମ୍ବର 1956 ଦିନ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।